जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहिब डॉक्टर B.R. अंबेडकर फिल्म जय भीम प्रोडक्शन फिल्म सेंदिल कुमार चेन्नई फिल्म நடித்து வருகிறேன். இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய ரமேஷ் நன்மந்தா பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் கேரளா மாநிலத்தை சார்ந்த அவருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாடாளுமன்ற அவையில் அம்பேத்கரை இழிவாக பேசிய அமித்ஷாவை கண்டித்து நாடு முழுவதும் போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம், ரயில் மறியல், பஸ் மறியல், அரசு அலுவலகங்கள் முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மத்தியில் ஆளும் பிஜேபி ஆட்சி ஒரு சர்வ அதிகாரம் கொண்ட ஆட்சி. அது நம்ம மக்களுக்காக ஒரு பயனடையும் ஆட்சி அல்ல. அது ஹிட்லர் ஆட்சியை போல நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அமித்ஷா அவர்கள் அம்பேத்கரை பாற்று சட்ட பாராளுமன்றத்தில் கேலி கிண்டலாக ஒரு வார்த்தை பேசினார். அம்பேத்கர் 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 எனும் வார்த்தை ஃபேஷன் ஆகிவிட்டது. நம் நாட்டுக்காக அயராத உழைத்து அனைவருக்கும் சம உரிமையை பெற்று தந்து வாக்குரிமையை பெற்று தந்து அனைத்து சமுதாய மக்களும் ஜாதி மத வேதம் இல்லாமல் நம் நாட்டில் அனைவரும் சமமாக வாழ்வதற்கு நமக்காக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வகுத்து தந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். அவரை அமித்ஷா அவர்கள் ஒரு இழிவாக பேசியது மிக்க கண்டனத்துக்குரிய ஒரு உரையாகும். அவரை மோடி அவர்கள் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும், தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க வேண்டும். நம் நாட்டில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். பாஜக மாநிலத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்களா இல்ல கட்டி ஒரு சர்வ அதிகாரம் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களா என்று தெரியவில்லை. ஜிஎஸ்டி நம் நாட்டுக்கு சரியாக வழங்கவில்லை. பல லட்சம் முதலாளிக்கு பல கோடிகளை தள்ளுபடி செய்கிறார்கள். ஏழை எளியோர் மக்களுக்கு எந்த ஒரு தள்ளுபடியும் செய்வதில்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை, பாஜக ஆட்சியை நம் நாட்டில் இருந்து அனைவரும் அகற்றினால் ஒரு நல்ல ஆட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்தாகும். நான் சென்னையில் இருந்து கேரளா மாநிலத்தில் கோழிக்கோடு மக்களை அழைப்பை ஏற்று இந்த இடத்தில் வந்து உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வியாபார பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை, ஜெய் பீம் கலந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம். ശ്രീ KPK കാരശ്ശേരി. പരിപാടിയുടെ ചെയർമാൻ ജനറൽ കുമാർ, ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മോഹൻകുമാർ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെല്ലാം, എനിക്കൊരു ചോദ്യമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ, പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും ഈ
അമിത്ഷായെ പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുപടിക്കലേക്ക് സമരത്തിന് എത്ര ആൾക്ക് വരാൻ കഴിയും? ഇതാണ് അറിയേണ്ടത്. അദ്ദേഹം 5 കൊല്ലത്തേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇറങ്ങും. അതിനു മുമ്പ് വേണ്ടി വന്നാൽ നടുറോട്ടിൽ തടയാൻ ഈ ജയ് ഭീം റാലിയുടെ വക്താക്കൾ തയ്യാറാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം എനിക്ക് പറയാനല്ലോ. ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനതയെ ഈ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് അംബേദ്കർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രമുഖ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പരിശോധിച്ചു. ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറാണ് എന്ന്. എന്നിട്ടും ഇവർക്ക് സംശയം തീർന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവൻ ത്യാഗ പോരാട്ടത്തിലൂടെ, സന്ധിയില്ല സമരത്തിലൂടെ അംബേദ്കറെ അവഹേളിച്ചവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ, അടിക്കടിയാണെങ്കിൽ അടി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് മാത്രം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയ് ഭീം. ശ്രീമതി അംബിക മറുവാക്ക്. പ്രിയ അധ്യക്ഷൻ, അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൻ ഗോപാൽ സാറ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളെ, സംഘടനാ നേതാക്കളെ, ആദ്യമായി കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രതിഷേധം, ഭീംറാവു അംബേദ്കർ അവഹേളിക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെ ഈ രീതിയിലൊരു പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ, ഇപ്പം മോഹൻ ഗോപാൽ സാറ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ കോടതികളുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒളിഗാർക്കിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വിവിധ തട്ടുകളിലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സവർണ ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുത്വ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി അടക്കമുള്ളവയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ നീതി നിർവഹണ സംവിധാനത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും വേണ്ട രീതിയിൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തമോ തൂക്കുകയറോ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാളാണ് അമിത്ഷാ, ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. നമുക്കറിയാം, ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം, ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാള്. ആ കാലത്ത് അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന 2 പേരാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യരെ ചുട്ടുകൊന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനറിയില്ല, ശൂരത്തമ്പിൽ കുത്തിയെടുത്ത ഭ്രൂണത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? ആ രീതിയിലുള്ള വംശഹത്യ നടത്തിയിട്ട്, മുസ്ലിം വംശഹത്യ നടത്തിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട്, ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, രാമമന്ദിരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്ര മനുഷ്യരുടെ വീടുകൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രാമമന്ദിരവും അവിടേക്കുള്ള വഴിയുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞാൻ വിശദീകരണത്തിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ നീതി നിർവഹണ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങേയറ്റം തകിടമറിക്കപ്പെട്ടത് ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അമിത്ഷായും മോദിയും ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തൂക്കിക്കൊല്ലണതിനൊക്കെ ഞാൻ എതിരാണ്. അവർക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം കിട്ടി, അവിടെ ആജീവനാന്തം അവർ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടവരായിരുന്നു. അവർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ മതേതര ജനാധിപത്യ സംവിധാനവും ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മഹാനായ ഇന്ത്യയുടെ വീരപുത്രനെ, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട, ജാതീയമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് എന്നും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് എന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ സവർണരോടല്ല, ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു അല്ലേ, കാനഡയിലെ അവിടുത്തെ സഭയുടെ അകത്ത്
അവിടെ പിന്നെ പാർലമെന്റിനകത്ത് ഭീംറാവു അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടു. നമ്മൾ അതൊക്കെ കേട്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിനകത്ത് അദ്ദേഹം അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനെതിരെ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അതുപോലെ മോദിക്കും അമിത്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ പിന്നെ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കേരളത്തിന് സവർണ സംവരണം നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവർ മാതൃക കാണിക്കുകയാണ്. കേരളം മാതൃക കാണിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആരാണ് ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. 1951 തന്നെ ഭരണഘടന പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആ കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത്? ക്രീമി ലെയറിന്റെ വിഷയം. അതായത് സംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ കാലത്ത് തുടങ്ങി എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, വൈകിയ സമയമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒറ്റ കാര്യമാണ്, ഈ നീൽ സലാം ലാൽ സലാം ഇന്തിഫാദ ഇൻകുലാബ് എന്നുള്ളൊരു മുദ്രാവാക്യം ഇവിടുത്തെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലുള്ള ഈ വലിയ സവർണന്മാരുടെയൊക്കെ ഉറക്കം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘടിതരായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഒരേ ഒരാളാണ്. അത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ പിന്നെ മഹാനായ ഡോക്ടർ ഭീംറാവ് അംബേദ്കർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതിനും അപമാനിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഭയപ്പാടിൽ നിന്നാണ് അമിത്ഷായെ പോലെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മുദ്രാവാക്യം നമ്മളത് ഉറക്കെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നീൽ സലാം ലാൽ സലാം ഇന്തിഫാദ ഇൻകുലാബ് എന്ന്. അതാണ് ഇന്ത്യ, ഈ പിന്നെ വരുംകാല ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം. അത് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇവരിനി വെപ്രാളപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷവിത്ത്, RSS എന്ന് പറയുന്ന വിഷവിത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് 100 വർഷം തികയാണ്. ഇത് 2025 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 1925 ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ വിത്ത് വീണ് പൊട്ടിമുളച്ച ഒരു വിഷവിത്താണ്. ആ വിഷവിത്ത് 100 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവര് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജനത ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിൽ ഭീംറാവ് അംബേദ്കറുടെ ഒരു പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ആഹ്വാനം ഇപ്പോഴും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലമാണത്. ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ മറ്റു വഴികളില്ല. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മോചനത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യം അത് മാത്രമാണ്. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നതിനില്ല. ഇവിടെ വരുന്നതിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിനും ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാനും എന്താ പറയേണ്ട അവസരം തന്ന സംഘാടകരോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഭീം. ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ഒളവണ്ണ KPMS. ശ്രീ PK സുബ്രഹ്മണ്യൻ BSP സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ. എല്ലാവർക്കും ജയ് ഭീം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ഈ ജയ് ഭീം റാലിയുടെ സംഘാടകനുമായ ശ്രീ രമേശ് നന്മണ്ട അവർകൾ, നമ്മളോട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ രാമദാസ് ബംഗേരി, ഈ ജയ് ഭീം റാലി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡോക്ടർ രാം ഗോപാൽ അവർകൾ, നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി സെൻതിൽകുമാർ അവർകൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ബാക്കിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പാർലമെൻറ്റിൽ അമിത്ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അംബേദ്കർ 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 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ദൈവനാമം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല. ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതോ ഒരു നാക്കുപിഴയോ ഒരു തെറ്റുപറ്റിയതോ അല്ല. 2025 മാഡം സംസാരിച്ചതുപോലെ 2025 ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയവർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അടിയിൽ അതിൽ മനം തൊന്നിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്
അത് പാർലമെൻറ്റിൽ 2024 ഡിസംബർ 17 തീയതി ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മന്ത്രി നിതീഷ് റാണ കേരളത്തെ വിളിച്ചത്. കേരളത്തിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ജയിച്ച് പാർലമെന്റിൽ എത്തിയത് തീവ്രവാദികളുടെ വോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെന്നും കേരളം ഒരു മിനി പാകിസ്ഥാൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും വലിയ ഡെമോക്രേറ്ററി ആയ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഇത്രമാത്രം മ്ലേച്ഛമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു വ്യക്തി നടത്തിയിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ സമരത്തിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർമാരായ, ഇവിടുത്തെ സമരത്തിന്റെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരായ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആരും അത് കേട്ടതായി ഭാവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ സംഘപരിവാറുകൾക്കും ഇവിടുത്തെ വർഗീയ ശക്തികൾക്കും ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്നവർ അടിമപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ 1949 നവംബർ മാസം 26 തീയതി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 75-ാം വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന ആ വേളയിലാണ് മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ തന്നെ അവഹേളിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ഈ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് വളരെ തുറന്നു പറയാനുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വേരോട്ടമുള്ള ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി മാത്രമാണ് ഈ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതും ഏറ്റവും അതിശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തിരുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം, ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ BJP-യുടെ ബി ടീമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മറുപടിയാണ് ഇന്ന് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്കെതിരെ കുട്ടികളും യുവാക്കളും പ്രായപൂർത്തിയായവരും യുവാക്കളും തുടങ്ങി ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ സംഘപരിവാറിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇന്ന് ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി മാത്രമേ ഈ കേരളത്തിലുള്ളൂ. നമ്മുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തമായ സമരം നടന്നപ്പോഴും ഈ കേരളം മെനങ്ങിയില്ല എന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ അപ്പുറത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ ആചരിച്ചപ്പോഴും ഈ കേരളം മെനങ്ങിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ബി ടീം അല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ പിന്തുടരുന്നത് മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ ആശയങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കൊല്ലവും ഓരോ തവണയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രകടന പത്രികയില്ല. ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണ്. എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ലോകത്തൊരിടത്തുമില്ലാത്ത ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Be the people of India. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളായ ദളിത്, ആദിവാസി മുതൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചുട്ടീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മനുസ്മൃതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമിത്ഷായെ പോലെയുള്ള വിഷവിത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്വരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തേണ്ടത് ഈ യുവതയുടെ, ഈ ജനങ്ങളുടെ, ഈ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നമ്മുടെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഭീം. ശ്രീ MN ആനന്ദൻ, SC/ST EPW. ശ്രീ നസീർ ഹുസൈൻ, കേസ് ചെയർമാൻ. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ രമേശ് നന്മണ്ട, സെന്തിൽ കുമാർ,
വേദിയിലുള്ള ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ, ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളോടൊപ്പവും ആയിരക്കണക്കിന് നഗരത്തിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊപ്പം കോഴിക്കോടും ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ രമേശ് നന്മണ്ടക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള കടപ്പാടും ആദരവും ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അംബേദ്കർ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ നേതാവോ പിതൃവോ അല്ല. ലോക സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ദാർശനികനും തത്വചിന്തകനും ലോകത്തിലെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള പുരോഗമന ചിന്തകളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആശയങ്ങൾ എത്തിച്ച യുഗപ്രഭാവനായ നേതാവായിരുന്നു അംബേദ്കർ. ഇന്നല്ല, നമുക്ക് BC-യിൽ തന്നെ ഗ്രീക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലാറ്റോയും അവിടെ തുടങ്ങി ജീസസിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങളിലും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അറഫയിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളും 1215 മാഗ്ന കാർട്ടയും 1770 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും ലോകത്തിലെ ഈ മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ നീതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യക്ക് ഉദാത്തമായ ഒരു ഭരണഘടന നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നീതിപൂർവകവും സാമൂഹ്യ നീതിയിഷ്ടമായ ഒരു ഭരണഘടന പ്രദാനം ചെയ്ത മഹാനുഭവനെ ആക്ഷേപിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു എന്നുള്ളത് അതീവ ദുഃഖകരമാണ്. അതിനെതിരായുള്ള ഈ പ്രതിഷേധം, ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന പ്രതിഷേധം ഒരു യുഗമാറ്റത്തിൻ്റെ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ, സാമൂഹ്യ ചിന്തകളിൽ വലിയ പരിവർത്തനം ഉണവാക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ കാർഷിക രാജ്യമായിരുന്നു, ഇന്ന് വ്യാവസായിക രാജ്യമായിരിക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും അംബേദ്കറുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടന, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ കാലത്തിൽ പരിമിതമായ അന്തരത്തിൽ നിന്ന്, ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രവിഭവങ്ങളുടെ സന്തുലിതമായ വിതരണം, സാമൂഹ്യ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സാമ്പത്തിക നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനൊരു മന്ത്രിസ്ഥാനം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ദേവസ്വം വകുപ്പ് പോലും മാറ്റിവെച്ച ഒരവസ്ഥ, എല്ലാവരെയും അവഗണിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 100 രൂപ കൂലി, 1000, 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000. മറുഭാഗത്ത് 10 കോടി, 100 കോടി, 1000 കോടി, 10,000 കോടി. ഇന്ത്യയുടെ വിഭവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ വമ്പിച്ച അന്തരം വന്നിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക നീതിയാണ് ജീവിത സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയും നമ്മുടെ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം സാമ്പത്തിക രാജ്യത്തിൻ്റെ പുനർക്രമീകരണത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളുടെ സന്തുലിതമായ മതജാതി ഭാഷാതീതമായ വിതരണത്തിൽ ഊന്നു നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അംബേദ്കർ ജയ് ഭീം റാലികളും ജയ് ഭീം ചിന്തകളും പുതിയ ഒരു ചിന്താസരണി തുറക്കുകയും വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റായി ഇത് പരിവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വളരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ ദേവസ്വങ്ങളിലൊക്കെ സംവരണം 95% മുന്നോക്കത്തിന് സംവരണം നിൽക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അതീവ ദുഃഖകരമാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിലൊന്നും ഒരു ഇഴവ ജസ്റ്റിസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നില്ല എന്നുള്ള, യാദവ കുലത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഒരാൾ എത്തിയില്ല എന്നുള്ള ഈ അവഗണനയുടെ ഈ രീതിയിൽ നീതിരഹിതമായ ഈ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിന് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഈ റാലി ആവേശകരമാണ്. ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടക സമിതിയോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സിറ്റിസൺസ് അലയൻസ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന സംഘടനയുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ രാജൻ കയണ്ണ, ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SC/ST. ബഹുമാന്യനായ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ
എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ രമേശ് നന്മണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ പ്രൊഫസർ മോഹൻ സാറ്, ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാനുണ്ടായ ഒരു ഭാഗ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ തുറന്നു പറയുകയാണ്. ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ട് പോലും ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ, മഹാനായ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ, പൈശാചികമായ രീതിയിൽ അതിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം രാജ്യത്ത് ഉടനീളം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമൊക്കെ തന്നെ അനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇത്തരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു JBM സംഗമം ഈ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ എത്രത്തോളം അഭിനന്ദിച്ചാലും നമുക്ക് അതിനെ മതിയാവില്ല. ഞാൻ വളരെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എനിക്ക് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ ഞാൻ 1955 SLC പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മലയാള സെക്കൻഡ് എന്ന ഒരു ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന രീതി, അദ്ദേഹം ലോക വിജ്ഞാന കോശം എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ രാജ്യം, ഈ ലോകം അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് ലോക വിജ്ഞാന കോശം എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. കാരണം അത്രയും പണ്ഡിതനും പോലത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും അതിൻ്റെ അച്ചതണ്ടിൽ ഈ ഭൂമിക്ക് അനുവൃതമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആ ഭൂമിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടായ നമ്മുടെ മഹാനേതാവ് ശ്രീ അംബേദ്കറെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കാർക്കും, ഒരു ജീവിക്കും ഒരു വീട്ടിലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ഈ യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തിൽ ഞാൻ എന്നിട്ടും എൻ്റെ കുടുംബസമേതം ഇവിടെ സമ്മതിക്കുകയും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ പയ്യോളിൽ നിന്നും അതുപോലെ കടിയങ്ങാടിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന്, കായണ്ണയിൽ നിന്ന് പോലും കുറച്ച് പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വിചിത്രമായ, വളരെ സാങ്കേതികമായിട്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വാസേട്ടൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് 90-ലധികം വയസ്സിലധികം പ്രായത്തിലും ഈ സഭയിൽ വന്നിട്ട്, ഈ പൊതുയോഗത്തിൽ വന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഗമത്തിൽ വന്നിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലതയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 52 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ 10 മടങ്ങിൻ്റെ വയസ്സ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജം നമുക്ക് പ്രതിപാദിച്ച് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയടിച്ച ആവേശത്തിൽ ആ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. അംബേദ്കറെ ഏത് കുട്ടിയും ഇന്ത്യയിലായാൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെച്ചാൽ, അംബേദ്കറെ കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചിലപ്പം തെറ്റിപ്പോയാൽ അതൊരു വളരെ പ്രയാസകരമാവും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനി ലോകത്ത് നടക്കാതിരിക്കാൻ, ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സംഗമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇനി നാളെ തൊട്ട് ഈ സംഗമത്തിനുപരി നമ്മൾ റോഡിലിറങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതം മറന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിരോധത്തെ ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ, ഈ ലോകസഭയിൽ അല്ലെ രാജ്യസഭയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശക്തമായ രംഗത്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ചെറിയ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് SC/ST ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. JB. 4 പേരും കൂടി ഇനി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ V. പ്രഭാകരേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മറ്റാളുകൾ എന്നോട് സഹകരിക്കണം.
പ്രിയപ്പെട്ട രമേശ് നെന്മണ്ട, ഗ്രോ വാസുവേട്ടൻ, വേദിയിൽ